إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Барлык мактауларыбыз бүтән галәмне юктан бар итеп тәрбия кылучы Аллаһ Раббыбызга булсын. Һәм йөрәкләребезнең турыннан чыккан салават шәрифләребез бүтән галәмгә рәхмәт итеп җибәрелгән Аллаһның хак илчесе Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллямга, аның әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, һәм аларга ярга тырышкан барча булган мөмин мусламан кардәшләребезгә дә булса иде. Хөрмәтле дин кардәшләрем, Аллаһ Раббыбыз Коръән Кәримдә әйтә: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إيمان كترش بندلر إيمان كترش بندلر دب الله تعالى بزجم رجعت إذا أجر دكن جمعة نمازنا أذان يتلسم aşığız meşitlerge aşığız Allah'ını iske alırgam ham o'zingizning ishlaringizni, savdalaringizni qoldirib turig'iz. Agar degin siz bilsangiz, u sizning uchun xayrliroqdir dedi. Alloh subhanahu va taolo jum'a namozini farz qildi. Jum'a namozi har bir musulmon kishiga, bolig' bo'lgan, irod bo'lgan, safarda bo'lmagan vaqtda vojib ham farz amal bo'lib turadi. Shunga ko'ra, jum'a kunni musulmon kishilar İradlar, onlar öğle namazını okumışı, cum'a namazını okurga tiyişli. Amma da lakin sabi balalar onlarga vacip tugil. Hatın kızlarga vacip tugil. Balik bulgandan sonra ol vacip bula. Haminde cum'a günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün ümmetine koşup kaldırdı gusüllü kiliş. Cuma'ga kelirge. Har bir baliq bo'lgan kishiga, ya'ni Juma'ga boruvchi kishiga g'usl alu tiyishli deydi. Hammani olimlar aytdilar, sunna muakkada, ya'ni bik kuchli sunnat bo'lib turadi deb aytdilar. Chunki Payg'ambarimiz vaqtida kishilar issi yoqda yundan yasalgan kiyimlar bilan ishlaylar edi. Ham tenlerinden, kiyimlerinden yaman is kile idi. Eğer onlar bir yerge jıyılsalar, is çıkan sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuğunup kelirge koştu. Şuna göre gusüllenip kelu bu cuma günü mübarek bir sünnet bulup durar. Şunun için bizim yerlikte atnak iş mınca kırıp, hem kişi cumaga barganda motor Çista kiyimlerin kiyip, tırnakların kesip, zinnetlenip baraga tiyişli. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, hoşbuy kullansın dedi. Yani kişi tişlerin çistartıp, hoşbuy kullanıp, İslam ayla sürtüp, cumgaga motor ittirip kile. Ol günni işke barası var iken, işke barganda da cumga günni senin motor kiyimler bilen var. Çünkü sen cumgaga baraşaksın. Yani ayrılıp dursun, Cum'a gün. Şulay yok. Cum'a günü irterek kilu savaplı amel. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Cum'aga birinci saatinde kiluşu kişi düğeni kurban etip çalgan şekilde savap ala dedi. İkinci saatinde kiluşu sıyırını kurban etip çalgan şekilde savap ala. Üçüncü saatinde kiluşu sorakını kurban etip çalgan şekilde savab alam. Dördüncü saatinde kiluşun ol yumurkanı kurban etken şekilde, yumurkanı sadaka etip bergen şekilde savab ala dedi. Hem eğer degen
Пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаху алейхи ва саллям, җомгага килүчеләрне фәрештәләр мәчет капкаларында фәрештәләр язып баралар. Кем беренче килә, кем икенче килә, фәрештәләр язып баралар. Әгәр дә имам минбарга менсә, алар үзләренең дәфтәрләрен ябып, вагаз тыңларга утыралар диде. Шуңа күрә, җомгага алдан килә алган кеше өчен бик зур саваплы гамәл булып тора. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, мәчеткә килгәч, кем күпме булдыра ала, сөннәт, нәфил намаз укый ала. Имам минбарга хәтлек менгәнче, нәфил намаз укый ала диде. Безнең мәзһәб галимнәре әйттеләр, җомга намазы ул илә намазы шикелле. Шуңа күрә, җомга алдыннан 4 рикагат сөннәт тәген бар дип әйттеләр. Әйе, бу мәсьәлә бәхәсле булса дагын, ләкин безнең мәзһәб галимнәребез, Абу Ханифа мәзһәбе галимнәре җомга алдыннан 4 рикагат сөннәт бар дип әйттеләр. Һәм инде шулай ук җомгага килгән кеше имам минбарга менгәннән соң кешеләр тыңларга тиешле. Сахабалар пәйгамбәребезгә борылып утыра торган булалар. Минбар мәчетнең уң ягында, пәйгамбәрбез вакытында уң ягында иде. Сахабалар шунда карап утыралар иде. Ягъни вагазны тыңлыйлар. Аның турында фазилатлы бик күп хадисләр бар. Җомгага иртәрәк барып, гусулләнеп барып, иртәрәк барып, аннары күпме булдыралганча намаз укып, аннары вагазны тыңлаган кешенең гөнаһлары ярлыкана дигән пәйгамбәребездән хадисләр килә. Җомга сөйләгәндә, имам хутба сөйләгәндә, башка эш белән шөгыльләнергә ярамый. Хәтта пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, леке вакытта мәчетләр вак таш белән таратылган иде. Кем шул ташлар белән уйнап утыра, шул ләгу кылган була диде. Ягъни уйнаган була диде. Ә кем уйнап утыра, ул кешенең җомгасы юк диде. Кай вакытта кайбер кешеләр киләләр һәм телефонда уйнап утыралар. Уйныйлармы яки телефонда нәрсәдер укыйлармы, карап утыралар. Имам вагаз сөйли, алар телефонда утыралар. Бу дөрес әйбер түгел. Хәтта имамның вагазындагын язып барырга ярамый. Чөнки син эшләгән булып саналасың. Хутба сөйләгәндә тыңларга кирәк. Шуның өчен безнең мәзһәб галимнәре әйтте, имам Коръәнне тыңлау, хутбаны тыңлау бик зур саваплы гамәл булып тора. Шуңа күрә, хәтта мәчеткә килгән кеше, соңга калып килгән кеше 2 рикагат мәчет намазын укымыйча утыра дип әйттеләр. Әйе, бу мәсьәләдә галимнәрнең 2 төрле фикере бар. Әмма дә ләкин безнең мәзһәб галимнәре хутбаны ихтирам итү үзеннән, хутбаны тыңлау ваҗиб булу сәбәпле, ул сөннәт мәчет намазын укымыйча утыра диделәр. Шулай ук кай вакытта исәнләшү, әгәр дәген җомга инде, җомганың вагазы урамда ишетелә икән, инде син җомганың вагазын ишетәсең икән, һәм син шул мәчеткә барасың икән, инде сиңа сөйләшергә ярамый. Тыныч кына керәсең мәчеткә һәм утырасың. Сөйләшмисең. Хәтта сөйләшеп утыручы кешегә дәген сөйләшмә дип әйтергә ярамый. Абдулла ибн Умар радиллаһу анһу бер вакытны бер кешене күрде сөйләшкәнен. Вакташ алды дагын ыргытты. Һәм теге кеше борылгач ишара белән күрсәтте. Сөйләшмә диде. Ягъни ишара белән күрсәтергә ярый, әмма дә ләкин сөйләшмә дип әйтергә ярамый. Шуңа күрә исәнләшергә дәген ярамый. Килеп кергәч имам вагаз сөйләгәндә, хутба сөйләгәндә, минбардан хутба сөйләгәндә, ассаламу алейкум дип, саламу алейкум дип кул бирешеп исәнләшергә ярамый. Кеше тыныч кына керә һәм утыра. Аннары җомга көнне дугалар кабул була. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтте, җомга көнне дуга кабул була диде. Имам Навави рахимахуллаху әйтә, шуңа күрә кеше җомганың беренче вакытыннан алып, ягъни таң атканнан алып, кояш байыганчага хәтлек дуга кылып йөрсен дип әйтә. Белмисен кайсы вакытта дуган кабул булыр ди. Кайбер хадисләрдә килә, Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям әйтә, дуга кабул була торган вакыт ул имам минбарга менгәннән алып намаз беткәнчегә хәтлек диде. Шуңа күрә без имам минбарда утыргач, хутбаның яртысын сөйләгәч, шул вакытта дуга кылып алабыз. Чөнки дуга кабул булуның вакыты ихтибал, шул вакытта
берәр теләгәнне, я Раббым кичерсәң иде, гөнаһымны кичер, я Раббым миңа нигъмәтемне насыйп ит дип теләк теләп куйсан, иншаллах, кабул булуга ихтимал. Шулай ук башка галимнәр әйттеләр, Пәйгамбәребезнең хадисенә таянып, акшамга хәтлек диделәр. Икенде намазыннан соң акшамга хәтлек дуга кабул була торган вакыт диделәр. Кимдәген ким намазга әзерләнеп, мәчеткә килеп яки өендә намаз укый торган җиргә утырып, намазны көтеп торганда кулларын күтәреп дуга кылса, шул вакытта дуга кабул була торган вакыт диделәр. Шуның өчен бу вакытларны дугада үткәрергә тырышыйк. Чөнки Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям ул вакытларда дуга кабул була дип вәгъдә итте. Аннары салават әйтү. Җомга көнне салават әйтү саваплы гамәлләрдән санала. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Җомга көнне миңа күбрәк салават әйтегез. Кем миңа бер салават әйтә, Аллаһ Тәгалә аңар 10 әйтер" диде. Ягъни Аллаһумма салли ва саллим ала набийина Мухаммад дип салават әйтү. Ягъни без Пәйгамбәребезгә бер тапкыр салават әйтсәк, Аллаһ Тәгалә 10 әйтәчәк. Ягъни салаватның мәгънәсе нәрсә? Аллаһның рәхмәте киләчәк. Ягъни син бер тапкыр салават әйтсәң, Аллаһ Тәгалә сиңа үзенең рәхмәтен бирә, яки икенче бер мәгънәсе, Аллаһ Тәгалә сине фәрештәләре янында искә ала. Ягъни кайбер галимнәр әйтә, әгәр дәген Аллаһ каршында, Аллаһ Тәгаләнең фәрештәләре янында искә алынасың килсә, күбрәк салават әйт диләр. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, Пәйгамбәребезгә күбрәк салават әйтик. Һәм зикрләребез шушы җомга көнне күбрәк булса иде. Шушы җомга көнне улылап, хөрмәтләп, әҗр савапларга ирешергә барчаларыбызга насыйп әйләсә иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.